गुरु नानक वाहे गुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत आयुनि सैभं गुर प्रसाद लूण हरामी गुनाहगार बेगाना अल्पमत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जान तत लाहा माया कारने दैदस टूटन जाए देवन हार दतार प्रभ निमख न मने बसाए लालच झूठ बकार मोह या सांपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिनहू संग बहाए तुद पावै तां बख्श लै खोटे संग खरे नानक भावै पार ब्रह्म पाहिन नीर तरे क्या हम कथे किश कथ नहीं जाने प्रभ पावै तिवे बला साध संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान तन वाहिगुरु साहिब जीओ श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका तरिया पीतरियान खोटे करे परखियन साहिब के दीवान तखत चवर छतर दे सदीमी पातशाह शब्द गुरु सदीमी गुरु सच्चा गुरु कर्ण कारण समर्थ गुरु सर्व व्यापक गुरु सर्व शक्तिमान गुरु धन 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 आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलों में सजी हुई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत सच्चे पातशाह करो मेहर दी नज़र जीव ते आप दे शब्द दी विचार आप करवाओ नाले अंदर बसाओ साडे संग सारी संगत दिओ आशीर्वाद सतगुरां दे चरनां विच जुड़ के सारी संगत बुलाओ प्यार नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। करोड़ां वकटान कोट धन्नवाद धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी का जिन्हां ने सानू अमृत वेले आपदी गोदी च बहा के आपदा सच्चा नाम आपदा पवित्र नाम जपाया है मेहर कीती है। इन्हां दा हुक्म भी यही है अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार जे तू मैनू मिलना चाहना है जे तू मैनू मेरे को प्यार चाहना है तो आ काम करी। पातशाह जी का करोड़ों बार धन्यवाद। आओ गुरु पातशाह जी का एक सच्चा है वाहिगुरू गुरु पातशाह रब एक ही गल है वो सरगुण स्वरूप रब दा गुरु सतगुर है कि सच्चे पातशाह ने उन्होंने कहते सच्चा है
दूए पासे झूठा खेल बनाया कूड़ दा। ते इत्थे आपां अज पातशाह जी ने जो सानू शब्द की विचार राही दसी है गल, ओहदी आपां विचार करदे। जिहड़ा सच्चा है उहनूं खरा कहा जाता है, गुरु साहब कहते हैं। ते जिहड़ा झूठा है कूड़ है वो खोटा है। खरा जिहड़ा है वो सच्चे पातशाह ने वाहिगुरू है, ते जिहड़ी खोटी है वो माया है। उहदा जिहड़ा झूठ दा दोहां दा रल के खेल बनिया होया है सारा। आओ आपां जिहड़े आ, अंदरला शरीर खरे दा पुੱਤ है, सच्चे दा पुੱਤ है, ते बाहरला शरीर माया दा पुੱਤ है, ते एक खोटा है। खरा खोटा साडे कोले आ, दोवें साडे कोले। सच्चे दा पुੱਤ जिहड़ा खरे दा पुੱਤ सी, आपे कुदरत साज के आपे करी विचार। ये सारी कुदरत नूं कहा, माया नूं कुदरत कहा। सारी लफ्ज दूआ वरत्या, बहुत वरते हुए ने। दुनिया कहा है, संसार कहा है, ये सब दूजी चीज का नाम है। दुनिया दो नीहां दे जमन मरण का खेल इत्थे बनिया। संसार दे अर्थ ने भी इत्थे जिदण दे आए हैं, सानू सह भी बड़ा डर ही पिया है। कोई भी अंदरों डर तो रहत नहीं होया। सांसिया नहीं भरिया संसार है, कोई सांसा मुकदा ही नहीं इत्थे। चिंता मुकदी नहीं, सहसा मुकदा ही नहीं। ये सारियां इक्को गल्लां ने, ये सारे नाम ने। ते दुनिया जिहड़ी है सारी खोटी है, रास है, कूड़ कमाई है। आपे खुद साज के आपे करे विचार। एक खोटे एक करे आपे परखड़ हार। जीव राब दे पुੱਤ नूं आपां जीव जिहड़े असीं जीव कहिंदे अनु पातशाह। बहुत नाम ने उहदे। असल अंदरों जीव एक शरीर है, एदा अंदरला बाहरले वर्गा। बाहरला झूठा शरीर है, अंदरला सच्चा शरीर है। दो शरीरां दे खेल है। रब दे पुੱਤ नूं झूठे शरीर विच भेजिया गया, खोटे शरीर च भेजिया गया। खरे शरीर नाल आपां समझिए ने खोटे ते खरे दी गल। खुरा खरा लफ्ज हुंदा है असली, खोटा हुंदा है नकली। इत्थे भी आपां बराबर ते इधर धन दी बाबत समझना है, नाल धन दी बाबत आपां समझ के फिर अपने जीवन नूं समझना है। इत्थे जीवन दा सिक्का है, ते इधर बाहर दो धनां दे विच अपने कोल इत्थे गौरमेंट ने चलाया होया है। जिहड़ा असली जी ते मोहर लगी हुंदी है वो असली धन हुंदा है, ते जी नकली भी बन गए, नकली भी बन जांदा। इसी तरह अंदरला शरीर जिहड़ा वाहिगुरू ने बनाया वो आपां नूं इन्हां नज़रां नाल तां नहीं आउंदा नज़र। ते जिहड़ा बाहरला शरीर बनाया वो नकली है। ये शरीर माया का पुतला विच हउमे दुष्टि पाई। रब दे पुੱਤ नूं विच ओहदे मैं पा के तोड़िया। मैं नाल तू आपदी मैं नाल उत्थे चलेगा, मैं रजाई ये तोड़िया। इत्थे आके मैं रजाई शुरू हो गई, हउमे रजाई। ते कहा सी पुत्र जा धरती ते तू ना उथों सच्चा सौदा लैके आई, खरा सौदा लैके आई। इस खरा सौदा खरीदण भेजा, जिवें बच्चे नूं आपां भेज दईए बाजार भी जा पैसे लै जा ते बाजार विचों खरा सौदा आ सौदा लैके आ। आपां भेज दिंदे कई बच्चे नूं इत्थे दुनियावी आपां समझण दी खातर है सारियां गल्लां। क्यों
ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੁਕਮ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਜੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਜਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਵਪਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਹੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੱਟੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਲਟੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਮੁਸ ਮੁਸ ਲਾਵੇ ਹਾਟ, ਉਹਨੇ ਹੱਟੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬੰਜਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਚਾਨਣ ਦੇ 2 ਦੀਵੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਟੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਖੁੱਲਿਆ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਆ, ਹੱਟੀ ਖੋਲਤੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ। ਵਣਜ ਵੀ ਆਹੀ ਸੌਦਾ, ਵਪਾਰ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਾ, ਕਦੇ ਹੋ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਦੇ, ਖਾਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਨਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ 9 ਇੰਦਰੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਸਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਉਹ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੋਟਾ ਉਦੋਂ ਚਮਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਖਰੇ ਦਾ ਉਹ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਟੇ ਸੌਦੇ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੱਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਗਬਰਾਹ ਕਰੋ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੌਦੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੱਚੀ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਵਣਜ ਕਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਖਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਦਾ ਖਰਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੱਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਪੈਸੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਆ। ਆਪਦਾ ਹੱਟੀ ਝੂਠੀ ਖੋਲੀ ਆ, ਖੋਟੀ ਖੋਲੀ ਆ ਹੱਟੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲਬਾਲ ਹੈ ਬੜੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਾਈ, ਉਹਨ ਸਭ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਹਮ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ, ਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲ ਪਾ ਬਈ ਦੇਖ ਲਾ ਆਹ ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੱਚਾ ਧਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ, ਅਮੀਰ ਬਣ,
देख घर भी तेरा है, इत्थे दुनियावी ते तू सब कुछ बाकी ना। महाराज ने तो कहा सीगा हुक्म रजाई चली पुत्रा जाके उत्थे मेरे तो पुछ के गल करी। हुक्म रजाई दे अर्थ ने मैं तेरे नाल लिख के तुरिया, सारी दुनिया दे नाल लिख के तुरिया है बई महाराज दी वाहिगुरू दी मर्जी नाल उत्थे जीवन गुजारा करी, फिर तां तू ना सौदा खरीद लेगा, फिर तेनू परख आजू, मैं तेनू परख कराऊं जे मेरे हुक्म थले रहेगा। सारे ही असी हुक्म रजाई दा भुल गए। असी तां होम उन्हें माया ने सानू कह दिता ला तेनू बाप दींदा सौदा कहते तेनू ना सौदा दींदा, किहड़ा सौदा ओदा तां इत्थे मुੱਲ ही कोई नहीं, जेड़ी दुनिया च आया ਉਹ सौदा ना खरीद, आ सौदा खरीद, बाहरला शरीर ही आ तू, ओहदा ओदे ओदे सारा डंबर ओदा ही धन है, ओदे ही सौदे ने, ओदा ही सब कुछ, ओदे ही उन्हें इंद्रे महाराज दा मदद करने वास्ते सब सब ओदा ही बोलबाला है। ते ओ ना सुंदर बड़ी बनाती महाराज, महामोहनी बनाती, महामोहनी महामोहनी महान मोह साडू मोह के ले जाती, मोह के ले जाती, इन्नी सुंदर है, ऐसी सुंदर मन को मोहे। आ देखो जिदन दा जन्म लिया उधर तो ही मोह लिया सानू, सुंदर बड़ी है बाहरले सुंदर, देखो कितनी सोहनी है दुनिया, ते असीं सराउंदे ही मर जाने, हर चीज नूं सराउंदे मर जाने, ओ सुंदर है जी, ओ चीज सुंदर है जी, ओ सुंदर। देखो रब दा पुत्त जिन्हें आप सुंदर बनना होना सी, रब सुंदर सी, वाहिगुरू वर्गा सोहना कोई नहीं, क्यों जिन्हें सुंदर बनाई है वो कितना सोहना हो, ये गल समझ आई, वो कितना सोहना हो, वो कितना मोहन कितना सोहना हो जिन्हें मोहनी बनाई आ, परंतु मोहन भुल गया ते मोहन ही सुंदर लगता। बाट काट करे बन बन जो है, आ देखो पातशाह की दस दे ना तो राह च जाते मोह लेंदी, राह च जाते मोह ली आओ कि चीज़ां जदों लंघदा कितों भी तुरदा भी आ जांदा भी आ, दरख्त बड़े सोहने आ फसल बड़ी फुल बड़े सोहने आ, ऐं करदा जांदा, देखो ओहदी सराहना करदा। ते पातशाह दा हुक्म रजाई की सी, ये भी नाल मारे कहंदे हुक्म रजाई मेरा ये है बई पुत्रा मैं धरती ते तेनू भेजन लगा, तू मेरा एक हुक्म मेरा नाम इसदा सौदा खरीदी, आ हुक्म भी पता लग जाए, हुक्म आ सी एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जी। हुण तां सानू गुरु नानक ने बुझाई है ना गल आ गई, सानू तां भुल गया ना जन्म तो लैके, हुण सतगुर ने सच्चे पातशाह ने भुलिया होया नूं कल नूं नाम दी दात जिहड़ा सौदा खरीदण आए आ ते ओ सौदे नूं आप देना है मुड़ के, इन्ने भुले होए ते ओ सौदा सच्चे सौदे दी वडियाई दसनी है, फिर तैनूं दसना भी आ खरा सौदा है, ये खरा सौदा मेरे तों लै ला, मुड़ के याद करदा ते हुण इहनूं धिया, ये खरा सौदा ये इकट्ठा कर, ये तां ये खट्टी खट्टेगा तां उत्थे मारे खजाना कहंदे हो, इत्थे लफ्ज खजाना क्यों इत्थे वरतिया, क्यों इत्थे खजाने विच जे गौरमेंट दा खजाना हुंदा ना ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਧਨ बन के आउंदा है, ते खजाने च जमा हुंदा, ते खजाना नाम है सचखंड दा नाम, दरगाह दा खजाना खरा असली खजाना मारे उत्थे ओ खजाने विच ओ दरगाह दे विच ओ सचखंड दे विच जाके तू तां प्रवान होना है, तां तू प्रवान होना है। उन्हें ये खेल बनाया होया बई मैं ना खोटे खरे परखिन ते सच्चे के दरबारा रहा, आदे सच्चा दरबार उत्थे परखना मैं ते इत्थे तां जिहड़ा कोई मर्जी कमा ला, देख ला किहड़ा खोटा धन लैके जाएगा कि खरा लैके जाएगा, खोटे धन ना तू भी खोटा हो जाना है, तू भी कुड़ियार हो जाना है, खरे धन ना तू सचियार हो जाना है, असल आपां बनना है, ये नहीं भी असीं धन कोई इकट्ठा करके पता नहीं की बन जाना भी ये महाराज की सानू वाहिगुरू वाहिगुरू कही जाते, नहीं असीं ना कूड़ा धन इकट्ठा कर जन्म तो लैके कूड़ नूं प्यार करदे होए खोटी चीज नूं प्यार करदे असीं आप कुड़ियारे हो गए, अंदरला पुत रब दा कुड़ियारा हो गया, अंदरला रब दा पुत खोटा हो गया।
ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਰੇ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਖਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਏ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਟਾ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਬਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੋਟੇ ਕਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਧਨ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਬਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ, ਜਾਓ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਕੋ ਮੋਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ। ਖੋਟੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਟੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਖੋਟਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੁਤਲਾ ਵਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਘਾਟ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਆਓ। ਦੂਜੇ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਜੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਥਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਟੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਭ ਮਨ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਆਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵਾਰਾ। ਆਇਆ ਕੀ ਕੰਮ, ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਬਣ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਡੂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰੇ ਥਾਈ ਉਹ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਆ ਬੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਲਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਹੱਟੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਪਾਰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ, ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਹ, ਖੋਟੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ ਖਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਹੱਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਤਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਰਤਨ ਦੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਰੱਬ ਆਪ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਝੂਠੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਤਨ ਉਂਗਲਾਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਬੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਸੋਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਨੇ।
रब दे रब्बी गुण, रब दे पुत दे गुण हीरे ने। बा रब दा, रब आप हीरा है, रब दा नाम हीरा है, रब दे बचन हीरे ने, रब दा सब कुछ हीरा, हीरे रतन ने। ते ओ इकट्ठे करने से ओ खरा सौदा। ते ओ हीरे रतन इथों दुनिया दे जिथे ओदियां हट्टियां सजाइयां उत्थों तो मिलने नहीं है, ओदियां तो झूठियां हट्टियां ने। ते ये हट्टी सच्ची है, तां गुरुद्वारे आउणा, इत्थे तां पता लग जाना, इत्थे हीरे दी परख सानू भुल्लियां नू पता लग जाना असीं कित्थों दे वासी हां, किहड़े बाप ने भेजे हां, किहड़ा वपार करन आए हां। मुड़ के भुल्लियां नू मुड़ के फेर पातशाह दिंदे आ ते असीं ओह भी नहीं बापू तो लेना चाहुंदे। आपदे बाप तो इत्थे बाप धरती ते आके हट्टी सच्ची सजाई उन्हें, पर हट्टी सच्ची थां थां महाराज परोपकार लई बैठे ने, थां थां गुरुद्वारे बनाई बैठे, पर वो भी मैं झाके बनाई बैठे, आपदी मैं नाल लाई है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਹੱਟੀ ਸੱਚੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਟ ਗਾੜ ਬਨ ਬਨ ਜੋਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਹੇ। ਹਰ ਥਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਕੋ ਮੋਹੇ ਬਾਟ ਕਾਟ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਜੋ ਮਨ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਜੋਹੇ ਬਣਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਕੇ ਲਾਗੀ ਮੀਠੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਡੀਠੀ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਖੋਟੀ, ਆ ਖੋਟੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਕਾਰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਤਿਆਗ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ। ਖੋਟੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖੋਟੀ ਆ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਭੈਣ ਭਾਣਜੀ, ਕਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਭਾਣਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਨਾਨਕੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਭੈਣ ਭਾਣਜੀ, ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੋਟਾ ਕਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਔਰਕਟ ਕੋਰਕਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਜ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ, ਬੀਜ ਨਿਕ ਦੇ ਰਾਣੀ। ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕੁੱਕੜ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਐ ਇਹਨਾਂ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਕਟੀ ਕਾ ਠਨਕਨ ਬਾਡਾ ਡੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ਼ਰਮੇ, ਇਹ ਠੱਗਣੀਏ, ਇਹ ਖੋਟੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਾਜਾ ਵੱਜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਨੇ ਬਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ
ਵਿਵੇਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗਿਆਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚ। ਸੁਰਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਆ ਸੁਰਤ ਪਾਈ ਹਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਪਾਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪੱਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖੋਟੇ ਬਣੇ ਅਸੀਂ। ਭੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਸੁਰਤ ਬਸਾਰ, ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਕਮ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਵੀ ਮਨ ਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੱਥ ਬਕਾਨੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘੀ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਘੜਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਚਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਘੜੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਸਤਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਰਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਐ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਐ ਬਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘੀ ਆ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮਗਰੋਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੰਜ ਕਰੋ ਬੰਜਾਰਿਓ, ਬਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਨਵਾਈਏ ਜੈਸੀ ਵਸਤ ਨਵਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਧਨ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਝੂਠੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਾੜ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਟੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਐ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਗਿਆ, ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਆਚ ਗਏ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰਲਾ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅੰਦਰਲੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਨਵਾਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਛਾਉ ਸਜਾਨ ਹੈ, ਛਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰੂੰ। ਸਜਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਲਾਓ ਖਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ। ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕ ਬਰੀਕ ਕਾਢ ਸਭ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਢਵਾਈ ਆ ਉਹਨੇ। ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ 4 ਅੱਖਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, LLB ਕਰ ਲਈ, MA ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀ। ਉਲਟ ਕੰਮ ਇੱਥੇ, ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਜਮਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਧਨੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਖੇਲ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੇ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੋਟਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਈ ਧੰਨ ਘੁਮਾਉਣਾ ਇਹਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਐ ਪੜ੍ਹ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਠੇ ਆਪ ਖੋਟੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖੋਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਬਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਉਨੀ ਮੈਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਭਰ ਦੇਣਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਥੇ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੀ ਬੇਟਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਪਾਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਵੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਖੋਟੀ ਵਿਦਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੋਟਿਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ FL, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਫਸਟ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆਪਦੀ ਡਿਗਰੀ। FSC ਚੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, BSc ਚੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, MSc ਚੋਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਬੜਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਖੋਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ PhD ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕੰਮ ਹੋਊ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਖੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਖੱਟੀ ਤਾਂ ਆਹ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁਆਹ ਜਗਦੂਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁਆਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤੂ ਨੇ ਜਾਪੀ ਅੰਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਸੁਰਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚੱਕੀ ਝੋਂਦੇ।
ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤਰਾਂ ਜਾ ਵੀ ਆਪੇ ਵਰਤਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਚ ਵਰਤਦਾ ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਹੇ ਜਬ ਸਕੇ ਨਾ ਵਸਤੂ ਪਛਾਣ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਸਤੂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਊ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਣਕਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਬਈ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਟੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਲਾ ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐ ਆਪਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਸੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਆ ਬੁੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਆਜੂ ਬਾਰੀ ਆਈ ਖੜੀ ਆ ਆਈ ਫੜੀ ਆ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ जैसी बस नवाइए जैसी निवेल अगे छाओ सजान है लैसी बस संभाल ओने ओदे कोले वस्तु आ शब्द भी यही है थैली ढेरी करनी है जाके नानक बदरा माल का थैली इकट्ठी करके ले जा वो थैली इकट्ठी करी हुई देखदा ओदे मूहरे रखना भीतर धरिया आन ओदे मूहरे जाके रखनी है बापू मैं आ खरीद के लिया ओनू पहला पता है धन भी ਉਹਨੇ ਜੜਵਾਇਆ ਹੈ ਥੈਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਥੈਲੀ 'ਚ ਕੌਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਥੈਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਆਪਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ हर जस बखर लै चलो 100 देखे पतियाए ऐन निगाह ऐन ऐन ए नहीं भी उन्होंने असी उत्थे कह देंगे भी कोई गल नहीं जी आ मेरे तो इन्ना नहीं जुड़िया जड़िया जा ना ना पूरा पख के देख रहा हो छोटी जिन्ना रास ना सच है क्यों क्यों सुख होए जिन्ना दे कोले सच्ची पूंजी सच्चा सौदा नहीं है उन्होंने सुख नहीं मिलना ये सच्चे सौदा जी इकट्ठा क्यों करना देखो का कोई सुखी है अंदरों सुखी इत्थे भी हो जाना उस सच्चे सौदे नाल सानू पता लग गया भी सौदा तो आही खरीदण आया सी इत्थों ही सुख मिलना है असी सुख माया चो भालदे हां असी होर चीजां चो भालदे असी बकारां चो सुख भालदे क्यों तन सुख होए क्यों कदे भी नहीं होना खोटे बन जिए मन तन खोटा होए आ देखो जेड़ा भी खोटा बनज करांगे माया दा माया खोटी है ना ओदा जेड़ा बनज करांगे मन ते तन दोवें खोटे हो गए आ असर पैना मन ते तन दोवें ही बकार भोगण नूं तैयार ने औगण इकट्ठे करन नूं तैयार ने दोवें खोटे हो गए खोटा मनुख है जिन्ना चिर गुरु साहब दा नहीं बनदा ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਐਸੇ ਰਹੀ ਚੋਰ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੈ ਠੱਗ ਵੀ ਖੋਟਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੋਟੇ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਐਸੇ ਰਹੇ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ गुरु पातशाह तो बगैर संगत नहीं हुंदी सतगुरु बाद जो संगत ना हुई कई दुनिया एवें आपे इकट्ठा करके जी आपदा जी संगत हो गई साडी हो गई गुरु साहब बख्शिश तो गुरु साहब ने करनी है ते संगत जी करदे हो बेशक वो सचखंड के मालक ने सर्व व्यापक ने परंतु सारे थाई रोम रोम दे वासी ने परंतु वो बादशाह कहंदे मेरा घर ये है क्यों मैं अगे भी सचखंड साध संगत ही है ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਵੱਤ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ। ਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੈਲੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਜਾਨੇ ਆਪਾਂ, ਥੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਜੜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜੋੜਦੇ। ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੋ। ਅਜ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੇ ਜੇ ਐ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਜਪੋ। ਪਾਓ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸਕਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਤ ਭਾਵੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਜਪਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੋਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ, ਨਾਮੇ ਸਗਰੈ ਨਾਮੇ ਲਿਵਲਾਊ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਧਨ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਚ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਕੋ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧੰਨ ਵਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਉਸਤਤ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਜਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਿਤ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਤੇਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ? ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ। ਖੋਟੇ ਬਣ ਜੀਏ ਮਨ ਤਨ ਖੋਟੇ ਹੋਏ। ਫਾਥੇ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਦੁੱਖ ਘਨੋ ਨਿਤ ਰੋਏ। ਹਾਥੀ ਮਿਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੇੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਊ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਮਿਰਗ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਘਣੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਪਰਮਾਈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਯੁਗ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10 100 ਵਰੇ ਦੀ ਖੇਲ ਆ। ਚਾਰ ਯੁਗ ਪੁੱਤਰਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਵਾਉਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਨਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਨਾ ਬਣ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਖਰਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਚਾਰ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ ਖੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਖੋਟੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਖੋਟੇ ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਏ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਨੀਚ ਸਨਾਤ ਆ, ਉਹ ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਪੈੜੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਪਤ, ਨਾ ਦੂਜੀ ਜਾਤ, ਨਾ ਪਤ। ਪਤ ਹੈ ਪਤ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਨਿਆ ਆ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਖਰੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਗਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ। ਬਗਲਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਅੰਦਰ ਡੱਡਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਬਗਲਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਕਾਂ ਹੈ ਬਕਾਰੀ ਮਨਮੁਖ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਤ ਨਾ ਪਦ ਖੋਟ ਨਸੀਜ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੋਟੋ ਖੋਟ ਕਮਾਵਣਾ ਆਏ ਗਿਆ ਪਤ ਖੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਖੋਟੇ ਇੱਕ ਕਰੇ ਆਪੇ ਪਰਖਣਹਾਰ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਝਾਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭਰਮੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਘਾਲ ਨਾ ਪਵੀ ਥਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਸੋਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਨੌਸ਼ਗੀ ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਬੰਦਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ ਗੁਰੂ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੁਣ ਛੂਟ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੇ ਸਮਝਾਈਏ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦੀਦੇ ਆ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੋੜਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਦਾ। ਲਿਖਤ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੂੰਟੀਏ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਖੂੰਟੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਮਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਖੋਟੇ ਤੇ ਘਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਾ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਖੋਟੇ ਤੋਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਰਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੱਲ ਖਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜੀਏ ਤੇ ਖਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਚੱਲੇ ਸੋ ਪਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਬਾੜਨਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੋਟੇ ਠਾਉ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੇ ਰੜੇ ਜਠਾਣੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂਜੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੈ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂਜਦਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਮਾਂਜੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂਜੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉੱਤੋਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਖੇਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਅਮਰ ਛਕਣ ਦੀ ਐ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਡਿੱਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡਿੱਕੇ, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ।
सतगुर खोटियां तो खरे करदा, आ काम करदा ओ मन मुखा तो गुरमुख बनाउंदा, कुड़ियारां तो सचियारिया बनाउंदा, औगणा वड़ियां नूं साडियां नूं गुणा वाला बनाउंदा। बनना चाहुंदे कौन नहीं चाहता? जिन्ना चਿਰ नहीं बनांगे उन्ना चਿਰ दुखी रहांगे। साडा खैड़ा नहीं छुटना, खैड़ा नहीं छुटना। हुण शब्द सवार दा हार, ये हुण आपां थोड़ी जी डूंगी विचार माड़ी जी सुन लिओ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਰਮ ਚ। ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ, ਪੈ ਗਏ ਭਰਮ ਚ। ਆਏ ਧਰਮ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ, ਤੇ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਭਰਮ ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੱਟੀ ਸੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਰਮ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਮ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਆ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਭਰਮ ਏਡੂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਰੀਕ ਭਰਮ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਮਝਣ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਝੂਠੀ ਬਲਾ ਚੁਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖੋਟਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖੋਟੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਕੱਢੂਗਾ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ। ਪਏ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਧੱਕੇ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਗਾਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਬਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਮਤ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੱਢ। ਇਹਨੇ ਚਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਘੜੀਆ ਇਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਚ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਮਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਦਸਤਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੰਦਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਚ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆਈਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਤ ਪਹਾੜਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਟੀ ਨਾਲ ਜੱਤ ਦੀ ਬਣਾ। ਪਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੱਤ ਪਹਾੜਾ, ਜੱਤ ਹੁੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਜਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਆਹ, ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੇ ਡੂੰਘੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ।
ये 10 इंद्री कर राखे वास ताकि आत्मे हुए प्रकाश। 10 इंद्रियां नूं गुरमत अनुसार ठाकना। ये जाता है, ये नहीं गा जी मैं काम छड़ दिता, मैं आ क्रोध छड़ दिता, मैं आ छड़ दिता। तेरा ऐ नहीं जत रहना। महाराज कहते पहला तो गुरु की मत लै ते गुरु की छक्यो, मगरों लाइन है घड़िए शब्द सच्ची टकसाल। आ गल शब्द है, गुरु साहब दे बचन शब्द ने, गुरु साहब का नाम शब्द है। ये दो चीजा नाल ही क्यों दुनिया ये बनाई है। दुनिया उसे मालक दिया ने जो शब्द है, वह ही नाम है। उन्हें दुनिया दुनिया वो तो बगैर कोई है ही नहीं दुनिया च। उस शब्द वह ही शब्द लेना पैना जिहदे नाल असीं उहनूं ही भुल्ले हुए हैं। सच्ची टकसाल दे अर्थ ने जिवें दुनियावी इत्थे खजाने विच जाके उत्थे एक थां जिथे पैसे बनते हैं ना, उहनूं टकसाल कहिंदे आ। उहनूं टकसाल कहिंदे जिथे सिक्के घड़े जांदे आ। ते ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ भी जीवन रूपी सिक्का सचियारा बनाउणा है ते सानू भी मारे कहंदे आ सच्ची टकसाल आ मेरी साध संगत। इत्थे शब्द की कमाई कर, इत्थे सरत सुरत मत मन बुद्ध चारे कड़। आ सच्ची टकसाल आ ओदी गुरु साहब। ये नहीं गा जी फलाने की टकसाल है ढीकड़ी से 100 एवं ही बंदे पिंडा के नाम ला के आपदे टकसाल बनाई बैठे। जब सारे को सच्ची टकसाल हैगी गुरु साहब की तो साध संगत बनाई है। असं सानू की लोड़ पई है किसी की होर के बंदे केड़ी टकसाल सानू मत दे दूगी। टकसाल असली गुरु साहब की टकसाल छड्ड, गुरु साहब की टकसाल तो किहड़ी वड्डी होर टकसाल आ मैनूं दस्सिओ। असी ओ जी आओ फलाना मैनू नहीं लोड़ किसी की कहण दी, परंतु मैं तो गुरु नानक की टकसाल दे बंदे हैं। असीं तां गुरु नानक की टकसाल दे तो हुणे मेरे हिसाब लाउणा भी ये कित्थों आ गए कौन आ गए। असीं किसी टकसाल टकसूल दे नहीं, असीं तां गुरु नानक की टकसाल दे धन आ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की टकसाल दे बंदे आ ते पंथ सारी रहत मर्यादा उहदी मनण वाले आ। बस दो चीज़ां ही साडे कोल ने बस। पंथ की रहत मर्यादा क्यों पंथ सारा खालसा है, वाहिगुरू का पुत है, सारी साध संगत रब का राह है जिथों मिलता है उहनूं कहंदे आ पंथ। रब दे राह दे सारे मेरे भाई ने ऐ साडा आ विचार ते हैगे असीं महाराज दे मूर्ख। ये भी तुहानूं दस दियां मूर्ख। आओ जत पहारा महाराज हट्टी बना जत दी इंद्रियां नूं काबू करदी सोच। हट्टी का पहला हट्टी नहीं तेरे को इंद्रिय तो अवारा होए फिरदे आ। इनू गुरु अनुसार ठोक पात्रा रूप न भेखे नेत्र करना सुने काहू की निंदा। आ देखो किवें ये सारे छड्डने आ। इन्हां नूं काबू करना दा मतलब निंदा छड्डनी है। कन्ना राही सुननी नहीं ते कन्ना राही मूँह राही करनी नहीं, पराया रूप देखना नहीं, धन देख। ये सारे मारे समझाई जाते इस तरह एनू कहंदे काबू करना, एनू कहंदे गुरमत साहब ठाकना। नौ दर धावत ठाक रहा है। नवें दरवाजे जिहड़े ने इन्हां नूं भज्जिया जांदियां नूं ठाक कट्ठे इन्हां नूं गुरमत अनुसार काबू कर काबू कर। पहला तो तेरे को हट्टी नहीं, पहला तो यही ते दोबारा ने धीरज सनियार। एक एक लाइन अपन बहुत बड़ी व्याख्या मैं इत्थे नहीं मुकनी पहली जहत भारा ते, परंतु आपां गांह विचार तोड़िए। धीरज सनियार असीं ना अमृत छक लैने तीए दिन भालदे आ सानूं हुणे रब दे दर्शन हो जाण। ना 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 ये तो जन्मा जन्मा दे तैनूं मैल लगी है मन नूं। जन्म जन्म के इस मन को मल लगी। खोटा तो जन्मा जन्मा दा तुरिया होना ते अज एक दो दिन च भालदा भी एकदम सच्चा बन जा, मैं सच्चारा बन जा। ना मारे कहंदे थोड़ी जी धीरज रख, धीरज रख। टकसाल दे विच ना ऐन पूरी धीरज नाल ये ना हौसला ना छड्ड, काली ना कर। इत्थे वाहिगुरू 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 आ की आ
महाराज दा हौली ना लै ला बापू जी बापू 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 ऐ लागे करन बापू जी कहदा बापू जी प्यार ना कहा चंगा कि बापू बापू कहा चंगा मैनूं दस्सो कि दोहां च फर्क की आ फर्क देखो एक नूं बापू कोल सामने बैठा उहनूं बापू 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 कह के तू की कही जाने एक प्यार ना थोड़ धीरज नाल बापू जी नाल जी का नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਹੁਣ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ ਉਹ ਚੌਥਾ ਪਦ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੱਟੇ ਦਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਓ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ फिर वाहिगुरू ते विश्वास लिया फिर उत्ते सुनिया मन्निया मन गुरु साहब तो पुछो सारियां गल्लां हुण कहंदे इन्हां चीज़ां नूं का प्यार नाल कह जे तू सुनिया मन्निया सारी उम्र कीर्तन करदे होवे शांति आई नहीं क्यों प्यार ही नहीं तैनूं उहदे नाल गुरबाणी नाल रब नाल प्यार ही नहीं है तेरा रब दा प्यार तां टुटिया माया नाल प्यार आ दो ही पासे पाउणा चाहुंदा भी माया ना भी प्यार रह जाए रब ने दो पासे तो प्यार हुंदा नहीं है वो तो दुविधा हुंदी है ये तो एक पासा छड्डना पैना खोटा पानी छड्डना पैना माया दी रास्ते अग्नि पैनी है तां कल बननी है जे किथे चाहुंदे हो तुसीं सजारा बनना ऐरन मत आ देखो तीजा पॉइंट बाबे ने अब बाबा कुमार आ तेरियां तू सानू सातों ही दी हुंदा कुछ ऐरन मत ਐਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀਤੇ ਸੋਨਾ ਕੋਦਾ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਐਰਨ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਨਾ ਡਿਗੇ ਨੇ ਡੋਲੇ ਡੇਢ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਨੀ ਹੁਣ ਡੋਲੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਕਾਰ ਭੋਗ ਲੈਣੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੋਲ ਗਏ फिर गुरु साहब एन डेढ़ लेना गुरु की मत महाराज तो मिन्नतां कराउणियां भी सच्चे पातशाह मैं हिला ना हुण तेरी मत तो बगैर परे होर कोई मत ही ना लवां मन मत मैं त्याग्या दुरमत मैं गंदी कढणी आ वेद हथियार काहदे नाल वेद गुरबाणी सच्चे पातशाह दे बचनां नाल इस तों वड्डा वेद नहीं कोई है ये हथियार उतों फड़ गुरबाणी नाल ऐरन ते सट्टा मार गुरबाणी दी चोटा मार आपदे मन उत्ते गुरबाणी ठोक ठोक के कहंदी आ काम ना कर चोट वजे तेरे ते अंदर ठोक जे या तां वज गया यार महाराज थोड़ी आ मार दे मेरे तो थोड़ी आ मार दे थोड़ियां समझ भाओ खल्ला फिर देखो किहो जिहियां गल्लां ने ओहदे कोल खल्ला भी हुंदी है खल हुंदी है कोले अगन तपताओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਖਲ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਗਹਿਣਾ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਘਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਢਲਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਢਲਣਾ ਭੈ ਬਿਨ ਘਾੜਤ ਕੱਚਨ ਕੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਭੈ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਖੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਭੈ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘ ਸਪਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਭੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੋ ਭੈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਡੰਗ ਪਈ ਆ ਵੀ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ सानू रब दा भै डर रहिंदा भी आ काम नहीं करना महाराज आ करन रोकिया लाई है रब दे डर थले रहना है सारी सृष्टि रब दे डर थले रही है एक बंदा ही है जिहड़ा आकड़िया माया ने दा भै चुका दिता होर सारे भै मंदा डरी जांदा सारा दिन मौत तो ना डरना मर ना जावां मैं बीमार ना हो जा ऐं करी जांदा सारा दिन रब दा भै नहीं ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੈ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈ ਉਹ ਰੀਤਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਪਤਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਤਪ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਧੂਣੀ ਨਹੀਂ ਤਪਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਸੇ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਕੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੋੜੇ, ਐਵੇਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿੱਕਾ ਘਾੜ ਰਿਹਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਪ। ਭੈ ਦੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢੂਗਾ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜੂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜੂਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਾਰਾ ਮਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਣੇ। ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਆਹ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪੁਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੁੰਝੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ, ਉਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਖੋਟੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਕਸਾਲ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਸਿੱਕਾ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਨ ਤਨਕਾਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਕੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਊਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਲਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਘੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊ? ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ ਨਿਹਾਰ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਰੇ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਏ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨੀਏ। ਜਦ ਸੱਚੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਚ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੀਵਾਨ, ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਥੈਲੀ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰਾ ਦਿਓ। ਬਦਰਾ ਮਾਲਕਾ ਧਰਿਆ ਪੀਤਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੈਲੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਦਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰੇ 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 ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾ। ਜਿਹਦੀ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੈਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਮਾਲਕ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗਾਂ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚਾਹ ਤੂੰ ਅਜੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ,
अजे तेरी थैली पूरी नहीं भरी। ये मालक की मर्जी है, मालक क्यों करदा हो। बहुत जन्म पिछड़े थे माधो बाबा रविदास जी कही जाते सातों थैली नहीं भरी, मुड़ के चल फिर एक धरती ते फिर मैं तेन भेजदा गुरमुख बन के फिर थैली लिया। जिन्ना चिर फुल थैली नहीं भरती मेरे वर्गा नहीं बन के आउंदा सचखंड च नहीं बह सकदा। आपां भी बन सकते हैं, सानू असीं उहदे पुत्त आ, बापू बना सकदा है, बापू साडी थैली भर सकदा है, सातों भरवा सकदा है। असीं बापू दे तां बणीए, कल बापू नूं बापू तां कहीए, बापू दे ही नाम नाल थैली भरनी है, होर कोई नवीं गल नहीं। बापू दे नाम ही धन जोड़ना सी, बापू दा ही, बापू ने प्रेम करना सी। अखर वाधा घाटा बुल चुक दी मां सच्चे पातशाह मेहर करो। ये विचार तो तुसीं मेरे राही करा दित्ती, मैनू भी इहो जिहा सचियारा बना लो, खरा बना लो, मेहर करो सच्चे पातशाह। इन्ना प्रेम बख्शो तुहाडे स्वास स्वास न भुल्ले, सारी संगत दिओ आशीर्वाद। गुरु साहब जी तुसीं भी किरपा करो। अखर वाधा घाटा भुल चुक दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।